आइए असीं प्रार्थना करांगे। सुरगिया पिता, तेरा वचन सीखण नहीं जा रहे प्रभु। अज रात अपने वचन के द्वारा तुसीं साडे नाल गल करो। तुहाडा वचन प्रभु अज प्रगट करके दिओ यीशु मसीह दे पवित्र नाम। आइए असीं प्रभु के वचनों के विच सीखण नहीं जा रहे कि सानूं किवें पता लगता है कि परमेश्वर एक ही है। तो आइए प्रभु के वचनों के विचों पढ़ांगे। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय ते उसका 19 ते 20 वचन पढ़ लेंगे। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय 19 ते 20 वचन पढ़ांगे। क्यों जो परमेश्वर दे विखे जो कुछ मालूम हो सकता है सो उन्हां विच प्रकाश है। इसलिए जो परमेश्वर ने उन्हां ते उसनूं प्रगट कीता, क्योंकि जगत दे उत्पत्त होण तो ओहदा अनडेठ सुभाव अर्थात ओहदी अनादि समर्था ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਤਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इधर असी प्रभु के वचन के विच पढ़िया आ कि प्रभु ने प्रगट करके दिता है ਉਹਦਾ अनडिठ सुभाव चंगी तरह उसकी कारागिरी तो सानू दिसदा है कि परमेश्वर जिहड़ा आ वो एक ही आ। वो एक परमेश्वर जिहड़ा आ उन्हें असी वेखते हैं कि की कुछ तैयार किया आ। उत्पत्ति की किताब ते ओदा 1 अध्याय ते ओदा 1 वचन पढ़ लांगे। वो एक ही परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके दिता आ ते सानू प्रभु दे वचन जिहड़े आ ये गल प्रगट करके दिंदे आ कि परमेश्वर एक ही है। हाँ, आदि विच परमेश्वर आकाश ते धरती नूं उत्पत्त धरती बेडोल ते समझी सी अते डूंघियाई उते हनेरा सी। इधर लिखिया कि आदि विच जदों मनुख नहीं हैगा, जदों सूरज चंद्रमा तारे नहीं हैगे, जदों कोई भी चीज नहीं हैगी, उदों परमेश्वर ने आदि विच काश नूं ते धरती नूं ते जो कुछ भी साडे वेखण दे विच आउंदा आ वो सारा कुछ मनुख दे लई बना के दिता। इहदे तो सानू सबूत हुंदा आ कि जिन्हें मनुख नूं बनाउण तो पहला ये सारी दुनिया दी जां सारी सृष्टि की रचना कीती आ तो वो एक ही परमेश्वर आ। वो 2 नहीं आ, वो 4 नहीं आ ते वो 1000 नहीं आ, वो एक ही परमेश्वर आ। इधर असी प्रभु के वचनों के विचों रोमियो की किताब उहदा 1 अध्याय ते 19 वचन फिर पढ़ांगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जावांगे तो फिर असी सीखांगे। हाँ, क्यों जो परमेश्वर दे विखे जो कुछ मालूम हो सकता है। इधर लिखिया कि परमेश्वर दे विखे जो कुछ मालूम हो सकता आ। ते मालूम की हुंदा आ कि जदों आकाश नहीं हैगा, जदों धरती नहीं हैगी, जदों समुंदर कुछ भी चीज नहीं हैगी, उदों भी ये परमेश्वर जिहड़ा एक ही परमेश्वर आ वो हैगा ही। इसलिए परमेश्वर जिहड़ा आ वो सब तो पहला ही ते उस परमेश्वर नूं जद असीं उहदे नां लैने आ ते उहदा नां आउंदा आ अनादि पिता, यानी कि शुरू करने वाला खत्म करने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर एक ही आ, वो ज्यादा परमेश्वर नहीं आ। बेशक असीं प्रभु नूं ना जानण दे कारण, सूरज नूं, चंद्रमा नूं, तारिਆਂ नूं नहीं जानण दे कारण उन्हां नूं सोचदे होवांगे कि ये भी परमेश्वर आ। ये परमेश्वर नहीं आ, ये परमेश्वर दी सृष्टि आ, ये परमेश्वर दियां बनाईयां होईयां चीज़ां ने। इसलिए जिन्ने भी असी इस दुनिया दे विच वड्डे वड्डे जानवर वेखदे आ, वड्डियां वड्डे पहाड़ वेखदे आ, बहुत वड्डियां चीज़ां वेखदे आ, उन्हां सारियां नूं बनाउण वाला परमेश्वर एक ही परमेश्वर आ। वो जिहड़ा एक ही परमेश्वर आ वो परमेश्वर दा सुभाव जां उहदी ईश्वरता ही उहदी सारी सृष्टि तो चंगी तरह सानू दिस पैंदी आ कि परमेश्वर जिहड़ा आ उहने एक ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की आ। तो इसलिए असी प्रभु के वचनों के विचों जबूरां की किताब उहदा 19 अध्याय ते उहदा 1 वचन तो लैके
1 वचन तो 3 वचन तक पढ़ लांगे। परमेश्वर एक ही आ। अज असी प्रभु के वचनों के विचों पढ़िया कि सानू किवें पता लगता परमेश्वर एक ही आ। जद असी सृष्टि नूं वेखदे आ, जद असी मनुक्खां नूं वेखदे आ ते मनुक्खां दे विच जिन्नियां मर्जी जातियां होण, जिन्ने मर्जी धर्म होण, उन्हां सारे धर्मां दा, उन्हां सारियां जातियां दा एक ही परमेश्वर आ। क्यों? क्योंकि हर मनुख मिट्टी दा आ। वो परमेश्वर ने जो बनाया आ वो सानू सारा कुछ दिसदा आ। इधर असी मनुक्खां दे विच वेखदे आ ते हर मनुख बेशक उच्चे अहुदे वाला होवे जां मजदूर होवे जां वो दिहाड़ी धप्पा करन वाला आ, तद भी जो कुछ अमीर व्यक्ति दे कोल आ, दिल उहदे कोल आ ते दिल भी उहदे कोल आ, 2 हत्थ उसदे आ, उसदे भी 2 हत्थ आ। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर ने दिता मनुख नूं बराबर ही दिता आ। इसलिए मनुख दे अंदर खून भी एक ही आ, मनुख दे अंदर प्राण भी इक्को जिहा ही है, मनुख दे अंदर आत्मा भी इक्को ही जिहा आ। ते इहदे तो सानू समझ लगदी आ कि सारी दुनिया नूं बनाउण वाला, सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला भी परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। आइए पढ़ लांगे। आकाश परमेश्वर दी महिमा दा वर्णन करदे, हाँ, अते अंबर उस दी दस्तकारी विखालदा। इधर लिखिया आकाश परमेश्वर दी महिमा दा वर्णन कर देना ते ये जेड़ा अंबर आ परमेश्वर दी दस्तकारी नूं विखालदा आ। इसलिए मेरे प्यारिओ सारियां सृष्टि दियां चीज़ां परमेश्वर दी महिमा लई आ और परमेश्वर नूं ही महिमा दिंदियां ने। इसलिए अज मनुख जिहड़ा आ वो परमेश्वर नूं भुल गया, परमेश्वर तो दूर चले गया, अपनी कल्पना दे नाल, अपनी मर्जी दे नाल ओहदा जिन्नू जी करदा आ ओनू परमेश्वर मन के ते उस दी महिमा करदा आ, जद कि परमेश्वर एक ही है। ये सारी दुनिया दे विच परमेश्वर एक ही आ, जिन्हें आकाश नूं बनाया, जिन्हें धरती नूं बनाया, जिन्हें सारा कुछ तैयार किया आ, वो परमेश्वर दे बारे असी सीख रहे हाँ। आइए अगे असी प्रभु के वचनों के विचों पढ़ांगे। भविष्यता सार की किताब 6 है ते ओदा 5 वचन पढ़ लांगे। भविष्यता सार की किताब 6 है ते ओदा 5 वचन पढ़ लांगे। तुसी यहोवा अपने परमेश्वर नूं अपने सारे मन अते अपनी सारी जान। 4 तो पढ़ लिए। हे इस्राएल सुनो, यहोवा साडा परमेश्वर हाँ, इक्को ही यहोवा है। इत्थे लिखिया हे इस्राएल, हे सारी दुनिया के लोगों, असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पता लगना चाहिए कि साडा इक्को ही परमेश्वर है। वो जिहड़ा एक परमेश्वर आ उन्हें ही सारी सृष्टि की रचना की आ और उन्हें सारी सृष्टि नूं बनाया आ। वो परमेश्वर एक ही परमेश्वर जिन्हें मनुख नूं बनाया और मनुख नूं बना के जद इस धरती दे उत्ते उहनूं एक कदम दे बाग दे विच रखिया, मनुख परमेश्वर दे कोलों दूर चले गया। मनुख ने परमेश्वर दे विरोध दे विच पाप कर दिता। परमेश्वर दे विरोध दे विच उहने जो परमेश्वर ने आग्या दिती वो आग्या नूं तोड़ दिता। उस आग्या नूं तोड़न दे कारण मनुख दे अंदर फिर पाप आ गया। जदों पाप आ गया मनुख पाप दा अधीन हो गया, मौत दा अधीन हो गया ते शैतान दा गुलाम हो गया। इसलिए फिर पहले मनुख तो ला के जिन्ने भी मनुख धरती दे उत्ते पैदा होए सारियां दे सारे पाप दे विच पैदा होए ते पाप दे विच पैदा होण दे कारण उन्हां दे उत्ते पाप दा जिहड़ा पूरा उन्हें गुलाम करके रखिया सी। पाप दे कारण मनुख जिहड़ा ही वो शैतान दा गुलाम सी और मौत दा भी गुलाम सी। मौत जिहड़ी नरक दी आग्या उस मौत दा गुलाम सी। इसलिए मेरे प्यारिओ प्रभु के वचनों के विचों जद असीं पढ़दे हां रोमियां दी किताब उहदा 5 अध्याय ते उहदा 12 वचन पढ़ लांगे। इसलिए एक ही परमेश्वर ने सारी दुनिया नूं बनाया ते एक ही मनुख नूं जद पहला बनाया ते उहदे तो सारी दुनिया जिहड़ी आ वो इस धरती दे उत्ते आई आ। हाँ,
ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਪ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਪ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੰਥੀਆ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਾਂ, ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ।
ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਆ ਭਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ। ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੜਫਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਯੁਗਾਨ ਯੁਗ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ। ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਮੌਤ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰੇ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਇਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ। ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ 14 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਅਸੀਂ
ਵੇਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਚਨ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੀ 39 ਕੋਰੜੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 39 ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 39 ਕੋਰੜੇ ਵੱਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। 40 ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਉਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਚੇਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਓ, ਸਵਰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਦ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਅੰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਰਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਧਰ ਆਣ ਕੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਣ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, तो साडा परमेश्वर सानू मौत तो पाप तो नरक दी अग तो छुड़ा सकदा आ। इसलिए अज नहीं मन्निया ते एक दिन रोंदे रोंदे मनांगे तां कोई फायदा नहीं होएगा। अज तुहानू प्यार करन दे कारण परमेश्वर ये वचन जिहड़ा आ प्रगट करके दे रहा आ। आइए असी प्रार्थना कर ले जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद करदे आ तेरे प्यार दे लई, तेरे वचन दे लई। प्रभु तेरा वचन एक एक नाल गल करे। प्रभु तेरा वचन प्रभु सारे लोकां दे समझ नू खोलदा आ। प्रभु तेरे वचन दे द्वारा हर व्यक्ति निजात पा लैंदा आ, हर व्यक्ति मुक्ति पा लैंदा आ। प्रभु जो मुक्ति दे खोजी आ, जो मुक्ति नू लभदे फिरदे आ, प्रभु तेरे वचनां दे अनुसार उन्हां दे पाप नू तू माफ कर सकदा आ। प्रभु इन्हां वचनां नू सुन के जो भी कोई तेरे ते विश्वास करे, प्रभु तू उहदे ते दया कर दे। अज रात साडी इस बेनती नू सुन लो। बेनती तुहाडे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन।